सत श्री अकाल। शेरे पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अपनीत भाटिया स्वागत करदी हां। पेश ने अज दे बुलेटिन दीआं खास खबरां। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कांग्रेस पार्टी छड्डण दा ऐलान, कहा भाजपा दे विच भी नहीं होवांगा शामिल। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिन चढ़दे ही मारिया पुलिस हैडक्वार्टर च अचनचेत छापा। ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग ने लगातार दूजे दिन किया रोडवेज की बस च सफर। बस च मौजूद महिलावां दीआं जाणियां समस्यावां। केंद्र सरकार वालों झोने की खरीद हुण अज दी बजाए 11 अक्तूबर तो शुरू करने का फैसला। फैसले मगरों भड़के हरियाणा ते पंजाब के किसान। मंत्री बनने तो बाद पहली बार जलंधर पहुंचे प्रगट सिंह। किस्सा नवजोत सिद्धू जल्द वापस लैणगे अपना इस्तीफा। हरीश रावत की कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ताड़ना, कहा पंजाब के विरोधियों का साथ ना देण कैप्टन अमरिंदर सिंह। ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग का किसानों ने मुड़ किया घिराओ। गिद्दड़बाहा च कीते गए शक्ति प्रदर्शन दौरान वड्डे इकट्ठ ते जताया इतराज। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी छड्ड रहे हैं और भाजपा विच शामिल नहीं हो रहे हैं। कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू ते भी निशाना साधिया ते कहा कि जेकर वो किसी भी सीट तो चोण लड़ते हैं तो वह उन्होंने जितन नहीं देंगे। दिल्ली तो चंडीगढ़ वापस आउण ते कैप्टन ने पत्रकारों को कहा, मैं कांग्रेस पार्टी छड्ड रहा ते मैं इस पार्टी विच नहीं हाँ, पर मैं भाजपा विच शामिल नहीं हो रहा। अपनी अगली राजनीति बारे पुछण ते उन्हां ताला वट गए ते कहा कि वह आने वाले समय विच सब कुछ दसणगे। पंजाब कांग्रेस के फ्लोर टेस्ट बारे कैप्टन ने कहा कि यह फैसला स्पीकर ने लेना है, वो कुछ नहीं कह सकते। नवजोत सिद्धू ते उन्होंने मुड़ हमला बोलदे कहा कि सिद्धू सही बंदा नहीं है ते वो दोबारा कहते हैं कि सिद्धू जिथों भी लड़ेगा उतों हरा के रहांगे। NSA अजीत भोपाल नाल मुलाकात के सवाल ते अमरिंदर ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों ते उन्हां नाल गल कीती। पत्रकारां वालों किहड़े-किहड़े विधायक हैं इस बारे पुछण ते उन्होंने कहा कि की मैं तुहानूं ये दसांगा। पंजाब के DGP नूं हटाउण बारे सवाल ते उन्होंने कहा कि इस बारे फैसला लेना चन्नी का फैसला है, क्योंकि चन्नी का काम सरकार चलाउणा है ते सिद्धू का काम गलबात करना है, इसलिए मुख्यमंत्री का फैसला ही आखिरी हुंदा है। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा जहाँ से भी लड़ेगा मैं उसको नहीं जीतूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन इन द कांग्रेस। नंबर 2, आई एम नॉट जॉइनिंग द बीजेपी। दैट इज इनफ फॉर माय। कांग्रेस के एमएलए और मंत्री आपके साथ में हैं जो आपके साथ जाएंगे, साथ ही फ्लोर टेस्ट। क्या आप क्या समझते हैं कि मैं आपको बताऊंगा? कई इश्यूज हैं सिक्योरिटी के वगैरह जो मैं उनसे बात। डोभाल साहब हमारे NSA हैं, मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूँ क्या हो रहा है पंजाब में और उनके साथ शेयर किया है। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं PCC प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। DG और AG को हटाना क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से शर्तें रखी जा रही है? देखिए ये फैसले हैं चीफ मिनिस्टर के, मेरे नहीं। प्रधान का कोई कम नहीं अफसर हटाना। अफसर नूं लगांदा है चीफ मिनिस्टर, अफसर नूं हटाउंदा है चीफ मिनिस्टर, अफसर नूं बदली करदा है चीफ मिनिस्टर। व्हाट इज द PCC? मेरे 9.5 साल की चीफ मिनिस्ट्री में कई प्रधान रहे हैं, हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत होती थी, बट कभी ये जो हाल जो सिद्धू ने बनाया एक पहले कभी नहीं। पंजाब के गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी मिलने तो बाद उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार एक्शन विच दिख रहे हैं। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा वालों अज पुलिस हैडक्वार्टर विच अचनचेत छापा मारन का मामला सामने आया है। छापेमारी दौरान उन्हां दे नाल DGP इकबालप्रीत सिंह सहोता ते कई होर सीनियर अफसर विशेष तौर पर मौजूद सन। मिली जानकारी अनुसार पंजाब के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा जिन्हां कोल गृह विभाग भी है, वो अज सवेरे सरकारी दफ्तर खुलण के समय 9 बजे अचनचेती चैकिंग लिए सैक्टर 9 स्थित पंजाब पुलिस के हैडक्वार्टर च पहुंच गए।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 9 to 5 ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਸਟ ਚੈਕਿੰਗ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਬਸੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਬਸੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ PRTC ਦੀ AC ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ AC ਬੱਸ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁਣ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਭਟਕਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ फसल इस समय पूरी तरह खरीदने योग है। मंडियों में ढेर लगे पड़े हैं, ऊपर से बारिश हुई, अनाज की तबाही हो गई, देखा नहीं जाता। पड़ा पड़ा अनाज, पका पकाया धान जो है किसान का खराब हो गया। निर्दयी सरकार ने कहा कि 1 तारीख से खरीद करेंगे, लेकिन आज ही सूचना मिली है, क्योंकि कल 1 तारीख है, आज ही सूचना मिली है कि एक नया फरमान और आ गया है कि अब 1 तारीख से खरीद नहीं होगी, 11 तारीख से खरीद होगी। और उसके साथ एक फरमान और आ गया है कि 1 एकड़ से 25 क्विंटल धान खरीदी जाएगी, जबकि कई वैरायटियाँ 30 क्विंटल से भी ज़्यादा निकल जाती हैं। तो बाकी वो कहाँ ले जाएगा पता नहीं। साथियों, ये सरकार उस दौरान कर रही जब हमारा आंदोलन चल रहा है, और इससे बड़ी क्रूरता क्या होगी कि एक किसान के ऊपर मौसम की मार, इस बार पकी हुई धान खेत में पड़ी खराब होगी, मंडी में आई खराब होगी, तबाही उठ गई फसलों की, और ऊपर से सरकार ये क्रूरता बरत रही है। हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब, हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं, कल खरीद शुरू कर ले, वरना परसों तेरे MLA, तेरे MP, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। किसान साथियों,
कल का दिन इंतजार कर लो। अगर कल खरीद नहीं आती है, परसों सबके घर घेर लो, भरी हुई ट्रैलियां जीरी की इनके मकानों के आगे अड़ा दो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, बीजेपी का और जेजेपी का, इनके घर का कुत्ता भी बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। ये हाल इनका कर दो परसों को, अगर कल खरीद नहीं आती है। हमारी फिर चेतावनी है सरकार को, खाली नहीं बैठेंगे। हमारे पे उजड़ता किसान नहीं देखा जाता, बर्बाद होता किसान नहीं देखा जाता। बिल्कुल साफ चेतावनी दे रहे हैं कि कल सरकार खरीद शुरू कर ले, वरना रिजल्ट बड़ा गंभीर भुगतना पड़ेगा। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੇਡਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ NRIs ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ देश ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। DGPAG ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ CM ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਣਗੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਵੜ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨਾ ਬਣਨ। सन 1980 से हमारे दोस्त और मुझे बड़े भारी मन से इस बात को कहना पड़ रहा है कि उनकी जो ह्यूमिलेशन स्टोरी को आगे बढ़ाकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के उकसावे पर जिनके साथ उनका कोई सैद्धांतिक संबंध नहीं है। अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस रहे, कांग्रेस से बाहर भी रहे, लेकिन उन्होंने सेकुलरिज्म को अपनी पॉलिटिक्स का हमेशा पूरी इशू माना और आचरण फिर अमित शाह और भाजपा के
कुछ नेताओं से जो उनकी नजदीकी है वो उनके जीवन भर की पूंजी सेकुलर क्रेडेंशियल पूंजी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर और उससे पंजाब और देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो इस बात को कहा जा रहा है कि उनका ह्यूमिलेशन हुआ, मैं बहुत विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। 3 बार वो पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रहे और 2 बार 9.5 साल मुख्यमंत्री। आज जब देश के सामने लोकतंत्र बचाने का सवाल है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाने का सवाल है, ऐसे समय में श्री अमरेंद्र सिंह जी से उम्मीद की जाती थी कि वो सोनिया जी के साथ खड़े होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੇਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ 84 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗਲਤ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 84 ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਵਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ 'ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਆਦਿ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਨਾਲ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੀ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਆਸ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ 2003 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਲ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਾਲਜ ਦੇ 60 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 40 ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 42 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਵਫਦ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ 42 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ
ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਫਦ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਤੇ ਆ, ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂਗਾ, ਫਰਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਟੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।